அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். 19வது அத்தியாயத்துல பிருத்துராஜன் அஸ்வமேத யாகம் பண்ணும்பொழுது இந்திரன் குதிரையை திருடிண்டு போறதும் அவனை வதைக்கிறதுக்காக முயற்சி செய்யும் பொழுது பிரம்மா சமாதானம் பண்றதையும் சொன்னார். இந்த 20வது அத்தியாயத்துல பிருத்துவுக்கு மகாவிஷ்ணு பண்ணின அனுகிரகத்தை சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ विंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच भगवान् अपि वैकुण्ठः साकं भगवता विभुः यज्ञैर्यज्ञपतिस्तुष्टो यज्ञभुक्तम् अभाषत। श्रीभगवानुवाच एष ते अकार्षीद्भङ्गम् हयमेध सतस्यः क्षमापयत आत्मानम् अमुष्य क्षन्तुमर्हसि। सुधियः साधवो लोके नरदेव नरोत्तमाः नाभिद्रुह्यन्ति भूतेभ्यो यर्हिणात्मा कलेवरम् पुरुषा यदि मुह्यन्ति द्वादृशा देवमायया श्रमयेव परं ध्यातो दीर्घया वृद्धसेवया। अतः कायम् इमं विद्वान् अविद्या कामकर्मभिः आरब्ध इति नैवास्मिन् प्रतिबुद्धोऽनुषज्यते। असंसक्तः शरीरेऽस्मिन् अमुनोत्पादिते गृहे अपत्ये द्रविणे वापि कः कुर्यान्ममताम्बुदः। एकः शुद्धः स्वयं ज्योतिः निर्गुणोऽसौ गुणाश्रयः सर्वगुणावृतः साक्षी निरात्मा आत्मात्मनः परः। य एवं सन्तमात्मानम् आत्मस्थं वेद पुरुषः नाज्यते प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः समयि स्थितः। यः स्वधर्मेण मां नित्यं निराशी श्रद्धयान्वितः भजते सनकैस्तस्य मनोराजन् प्रसीदति। परित्यक्तगुणः सम्यग् दर्शनो विशदाशयः शान्तिं मे समवस्थानं ब्रह्म कैवल्यम् अश्नुते। उदासीनम् इवाध्यक्षं द्रव्यज्ञानक्रियात्मनां कूटस्थम् इमम् आत्मानं यो वेदाप्नोति शोभनम्। भिन्नस्य लिङ्गस्य गुणप्रवाहो द्रव्यक्रियाकारकछेदनात्मनः दृष्टासु सम्पत्सु विपत्सु सूरयो न विक्रियन्ते मयि बद्धसौहृदाः। समः समानोत्तममध्यमाधमः सुखे च दुःखे च जितेन्द्रियाशयः मयोपक्लुप्ता किल लोकसंयुतो विदत्स्ववीरा किल लोकरक्षणम्। श्रेय प्रजापालनमेव राज्ञो यत्साम्पराये सुकृतात् षष्ठमंसम् हर्तान्यथा हृतपुण्यप्रजानम् अरक्षिता खरहारोघमत्ति। एवं द्विजाग्र्यानुमतानुवृत्त धर्म प्रदानोऽन्यतमो वितास्याः ह्रस्वेन कालेन गृहोपयातान् द्रष्टासि सिद्धाननुरक्तलोकः। वरं च मत्कञ्चन मानवेन्द्र वृष्णीष्वतेऽहं गुणशीलयन्त्रितः। नाहं मखैर्वै सुलभस्तपोभिः योगेन वा यत्समचित्तवर्ती। मैत्रेय उवाच स युक्तं लोकगुरुणा विश्वक्सेनेन विश्वजित् अनुशासित आदेशं शिरसा जगृहे हरेः।
स्पृशन्तं पादयो प्रेम्णा व्रीडितं स्वेन कर्मणा शतक्रतुं परिष्वज्य विद्वेषं विससर्जः भगवान् अत विश्वात्मा पृथुनोपहृतार्हणः समुज्जिहानया भक्त्या गृहीत शरणाम्बुजः प्रस्थानाभिमुखेऽप्येनम् अनुग्रह विलम्बितः पश्यन् पद्मफलासाक्षो न प्रतस्ते सुहृत्सताम् स आधिराजो रचिताञ्जलिर्हरि विलोकितुम् नासघत् अश्रुलोचनः न किञ्चनोवाच स बाष्पविक्लवो हृदोपगुह्यामुमधतवस्थितः अतावमृज्याश्रुकला विलोकयन् अतृप्तदृग्गोचरमाह पूरुषम् पदास्पृशन्तं क्षितिमं स उन्नते विन्यस्तहस्ताग्रमुरङ्गविद्विषः ऋतुरुवाच वरान् विभो त्वद्वरदेश्वराद्भुतः कथं वृणीते गुणविक्रियात्मनां येनारकाणाम् अपि सन्ति देहिनाम् तानीश कैवल्यपते वृणेन च न कामयेनाथ तदभ्यहं क्वचित् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विदत्स्वकर्णायुतमेष मे वरः स उत्तमश्लोकमहन्मुखच्युतो भवत्पदाम्भोजसुधाखणानिलः स्मृतिं पुनर्विस्मृततत्त्ववर्त्मनां कुयोगिनां नो वितरत्यलं वरैः यशः शिवं शुश्रव आर्यसङ्गमे यदृच्छया चोपशृणोति ते सकृते कथं कुणज्ञो विरमेद्विना पशुम् शीर्यत्प्रवव्रे गुणसङ्ग्रहेच्छया ता भजेत्वा अखिलपुरुषोत्तमम् गुणालयम् पद्मकरेवलालसः अप्यावयोर्येकपतिस्पृदोक्कलिः न स्यात्कृतत्वचरणैकतानयोः जगज्जनन्यां जगदीश वैशसं स्यादेव यत्कर्मणि नः समीहितं करोषि पल्ग्वप्युरुदीनवत्सलः स एव दुष्ण्ये अपि रतस्य किं तया भजन्त्यतत्त्वाम् अत एव साधवो युधस्तमाया गुणविभ्रमोदयम् भवत्पदानुस्मरणादृते सताम् निमित्तमन्यत् भगवन्न विद्महे मन्ये गिरं ते जगतां विमोहिनीम् वरं वृणीष्वेति भजन्तमात्तयत् वाचानुतन्त्या यदि ते जनोसितः कथं पुनः कर्म करोति मोहितः त्वन्मायया जनैष खण्डितो यदन्यदा शास्तरुतात्मनो बुधः यथा चरेद्बालहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवार्हसि नः समीहितुम् हित्रेय उवाच इत्यादिराजेन नुतः स विश्वदृक् तमाह राजन्मयि भक्तिरस्तु ते दृष्ट्ये धीर्मयिते कृतायया मायां मदीयां तरति स्म दुस्त्यजाम् तत्त्वं कुरु मया दिष्टम् अप्रमत्त प्रजापते मदादेशकरो लोकः सर्वत्राप्नोति शोभनम् मैत्रेय उवाच इति वैन्यस्य राजर्षेः प्रतिनन्द्यार्थवद्वचः पूजितो अनुगृहीत्वैनं गन्तुं चक्रेच्युतो मतिं देवर्षि पितृगन्धर्व सिद्धचारणपन्नगाः
किन्नराप्सरसो मर्त्याः खगा भूतान्यनेकशः यज्ञेश्वरधिया राज्ञा वाक्पित्ताञ्जलिभक्तितः सभाजिता ययुः सर्वे वैकुण्ठानुगतास्ततः भगवान् अपि राजर्षेः सोपाध्यायस्य चाच्युतः हरन्निव मनोमुष्य स्वधाम प्रत्यपद्यत अदृष्टाय नमस्कृत्य नृपः सन्दर्शितात्मने अव्यक्ताय च देवानां देवाय स्वपुरं ययौ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 20ोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरे नमः। श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। மைத்ரேயர் சொல்றார், ஷாட்குண்ய பூர்ணனும் யஜ்ஜங்களை எல்லாம் பாதுகாக்கக்கூடியவனும் அதுல கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஹவிசுக்களை எல்லாம் புசிக்கின்றவனுமான அந்த வைகுண்டன் பிருதுவனுடைய யஜ்ஜங்களால நன்கு ஆராதனை பண்ணப்பட்டு இந்திரனோட அவனை பார்த்து, ராஜனே, இந்த இந்திரன் 100 அஸ்வமேத யாகங்கள் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற உன்னோட சங்கல்பத்துக்கு விக்னம் செஞ்சான். அந்த அபராதத்தை நீ கொஞ்சம் பொறுத்துக்கணும். இவன் விஷயத்துல நீ இத பொறுத்துத்தான் ஆகணும். லோகத்துல மதியுடைய மன்னவன் பிறருக்கு உபகாரம் செய்யக்கூடிய எத்தகைய பூதங்களுக்கும் துரோகம் செய்யக்கூடாது. தேகம் ஆத்மாவை காட்டிலும் வேறுபட்டது. அவர்கள் அதற்காக பிறர் மேல் துரோக சிந்தனை கொள்ள மாட்டார்கள். உன்னை போன்ற பண்டிதர்களும் ஈஸ்வரனது மாயையால் மதிமயங்குவார்களானால் அவர்களது நெடுநாள் பெரியோர்கள் பணிதல் என்ற விஷயங்கள் எல்லாமே பயனற்றது ஆகிவிடுமே. அதனால பண்டிதனாக இருக்கக்கூடியவன் இந்த சரீரம் அவித்யை, காமம், கர்மம் இவைகளால் ஏற்பட்டது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுண்டு அதில் மனப்பற்று கொள்ள கூடாது. ஆத்மா என்றும் நிர்மலன், ஸ்வயம் பிரகாசன், ராகம், துவேஷம் முதலிய துர்குணங்கள் எல்லாம் இல்லாதவன், ஞானாத குணங்களுக்கு இருப்பிடமானவன், ஞானத்தினால எங்குமே நிறைந்திருக்க கூடியவன், தேகாதிகளை சாட்சாத்கரிப்பவன், தேகத்துக்குள்ள புகுந்து கொண்டு அதை தரிப்பவன், தேகத்தை காட்டிலும் விலட்சணமாக இருப்பவன், தேக தர்மங்களான பசி, தாகம் முதலியவைகளெல்லாம் ஆத்மாவுக்கு கிடையவே கிடையாது. அவனுக்கு தேவ மனுஷியாதி பேதங்களும் கொஞ்சமும் கிடையாது. இதற்கு சுஷுப்தியே திஷ்டாந்தம். அப்பொழுது நான் என்பது மாத்திரம்தான் தெரியுமே தவிர மற்ற பேதங்கள் எல்லாம் தெரியாது. இத்தகைய ஆத்மஸ்வரூபத்தையும் அந்த ஆத்மா பரமாத்மாவான எனக்கு உட்பட்டது என்பதையும் அறிந்து கொண்டு என்னை உபாசித்தால் அவன் பிரகிருதியோடு இருந்தாலும் கூட அதனுடைய குணங்களால் அவன் தீண்டப்பட மாட்டான். பலனை விரும்பாமல் வர்ணாசிரம தர்மத்தால் என்றுமே என்னை சிரத்தையுடன் ஆராதித்தால் அவன் மனசு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளிவடைந்து விடும். ராகம், துவேஷம் முதலிய தோஷங்களை எல்லாம் தொலைத்து தூய மனம் உடையவனாக ஆகி ஆத்ம பரமாத்ம ரூபங்களை நன்றாக உணர்ந்து கொண்டு பசி, தாகம் முதலிய எவைகளும் தீண்ட பெறாததும் எனக்கு சரீரமும் குணப்பெருமை உடையதும் பிரகிருதி சம்பந்தம் இல்லாததுமான ஆத்மஸ்வரூபத்தை பெறுவார்கள். ஆத்மா இயற்கையில் விகாரமற்றவன். பஞ்சபூதங்கள், ஞானேந்திரிய கர்மேந்திரியங்கள், மனம் ஆகிய இவற்றின் கூட்டமான தேகத்திற்கு பிரபுவானவன். இயற்கையில் எந்த விதமான விகாரங்களுமே இல்லாதவன். இவனுக்கு வரும் விகாரங்கள் எல்லாம் பிரகிருதி சம்பந்தத்தை பற்றினவே என்று எவன் அறிகின்றானோ அவன் பிரகிருதியோடு இருக்கும் பொழுது க்ஷேமத்தை அடைவான். சத்வ ரஜஸ் தமோ குணங்களால் விளைகின்ற இந்த விவகாரங்கள் எல்லாம் சரீரத்தை சேர்ந்தவைகள்தான்.
இருந்தாலும் கூட அந்த சரீர சம்பந்தத்தினால் ஆத்மா ஞான சங்கோஷம் உண்டாகப்பெற்று அதனால் சுக துக்கங்களை அனுபவிக்கின்றான். தேகாத்ம விவேகமுடைய பண்டிதர்கள் என்னிடத்தில் மிகுந்த பிரீத்தி உடையவராக ஆகி அப்படி தேகத்தை பற்றி விளைகின்ற அந்த சம்பத்துக்களிலும் விபத்துக்களிலும் சுகதுக்கங்களால் கலங்க மாட்டார்கள். நீ ஆத்மஸ்வரூபத்தை உணர்ந்தவன் அல்லவோ, அதனால இந்திரியங்களை எல்லாம் வென்று சுகதுக்கங்களை சமமாக பாவித்து மேன்மையுள்ள தேவாதிகளிடத்திலும் தாழ்மைக்கு இடமான பசு பட்சி முதலியவற்றிலும் நடுத்தரமான மனுஷியர்களிடத்திலும் எந்த பேதமுமே காட்டாம நான் ஏற்படுத்தின சமஸ்த ஜனங்களோடு ஒன்றாக கூடி நின்று உலகத்தை எல்லாம் நீ பாதுகாத்து வருவாயாக. அரசனுக்கு பிரஜைகளை பாதுகாப்பதுதான் பெரிய நன்மை. அந்த பிரஜைகளை நல்வழி தவறாமல் பரிபாலித்து வந்தால் அவர்கள் பெரும் புண்ணியத்தில் 1/6 பெறுவான். அப்படி இல்லாவிட்டால் என்ன ஆகும்? அவர்களை வருத்தி கப்பத்தை மாத்திரம் வாங்கிக் கொண்டு அவர்களை கவனிக்காமல் விட்டால் தன் புண்ணியம் அவர்களிடம் செல்வது மட்டுமின்றி தான் அவர்களினுடைய பாபத்தையும் பெறுவான். அதனால தர்மத்தையே முக்கியமாக கொண்டு தன்னை பிரபுவாகவே நினைக்காமல் பிரஜைகளில் ஒருவனாக பாவித்துக் கொண்டு உலகமெல்லாம் தன்னிடத்தில் பிரீதியோடு இருக்குமாறு அதை பாதுகாத்து கொண்டு வந்தால் சீக்கிரத்திலேயே சித்தர்களான சனகாதி முனிவர்கள் உன்னுடைய கிரகத்துக்கு வர கண்டு அவர்களால் தத்துவ உபதேசத்தை நீ அடைந்து மோட்சத்தை பெறுவாய். மன்னவனே, நீ என்னிடத்தில் ஏதேனும் ஒரு வரத்தை கேள். நான் உன்னுடைய குணங்களாலும் சீலத்தாலும் உனக்கு உட்பட்டிருக்கின்றேன். குணசீலம் இல்லாதவர்கள் யாகங்களாலும் தவங்களாலும் யோகத்தாலும் என்னை எவ்வளவுதான் ஆராதித்தாலும் கூட நான் அவர்களுக்கு சுகமாக கிடைக்க மாட்டேன். நான் உலகத்தை எல்லாம் சமமாக நினைக்கும் மனம் உடையவர்களிடத்தில் கலந்திருக்கும் தன்மை உடையவன். ஆனால் மற்றவர்களிடம் கலந்திருக்க மாட்டேன் என்று சொன்னார் அந்த பகவான். அப்படி தந்தை போல் ஹிதம் உபதேசிக்கும் தன்மையுடைய பகவானுடைய கட்டளையை தலைமேல் ஏற்றுக்கொண்டு தன்னுடைய பாதங்களில் விழுந்து தான் செய்த பாப காரியத்தால் வெட்கமடைந்து இந்திரனை பிரேமையோடு வாரி எடுத்து அணைத்து தன்னுடைய துவேஷத்தை துறந்தான். பிறகு ஜகத் ஸ்வரூபியாகிய பகவான் பிருது மன்னவனால் பக்தியோடு பூஜை செய்யப்பட்டு தன் பாதார விந்தங்களை பிடித்துக் கொண்டிருக்கும் சத் புருஷர்களுக்கு நண்பனான பகவான் புறப்பட்டு போக முயன்ற போது அந்த மன்னவனிடம் பிரீத்தியால் விளம்பித்து தனது தாமரை கண்களால் அவனை பார்த்து கொண்டிருந்தானே அன்றி போகவில்லை. மன்னவன் தலைவனாகிய அந்த பிருது கைகூப்பி ஆனந்த கண்ணீர் கண்களில் நிரம்ப பெற்று தழதழுத்து ஒன்றுமே பேசாமல் இருந்தான். ஆனால் இந்த பகவானை மனதிலே அணைத்து அந்த மனதிற்குள்ளேயே வைத்துக் கொண்டிருந்தான். பிறகு அந்த மன்னவன் கண்களை துடைத்துக் கொண்டு எத்தனை பொழுது காணிலும் கண்களுக்கு சிறிதும் திருப்தி உண்டாகாதபடி மிகவும் மிகவும் அழகாக இருப்பவனும் பாதங்கள் பூமியில் படும்படி நிற்கின்றவனும் பக்கத்தில் இருக்கின்ற கருடனின் தோள்மேல் கையை வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பரமபுருஷனை கண்குளிரக் கண்டு நீ வரங்களை கொடுக்க வல்ல பிரம்மாதிகளுக்கும் பிரபுவானவன். சம்சாரத்தில் உழல்கின்ற மூடர்கள் விரும்புகின்ற அற்ப வரங்களை பண்டிதன் எப்படி விரும்புவான்? மோட்சம் கொடுக்க வல்லவனே, அத்தகைய வரங்களை நான் உன்னிடத்தில் கேட்கவே மாட்டேன். பெரியோர்களுடைய ஹிருதயத்தில் இருந்து வாய் வழியால் வெளிப்பட்டு வருகின்ற அமிர்தம் போன்ற உன் பாதார விந்தங்களின் குணங்களை கேட்க முடியாது என்றால் எனக்கு மோட்சம் கூட வேண்டவே வேண்டாம். உன் குணங்கள் எல்லை இல்லாதவைகள். அவற்றை கேட்க எனக்கு அநேக 1000 காதுகளை கொடுப்பாயாக. இதுவே எனக்கு இஷ்டமான வரம். பெரியோர்களின் வாய் வழியாக நழுவி வருகின்ற உன் பாதார விந்தங்களின் அமிர்த திவலையில் படிந்த காற்றானது வெகு தூரத்தில் இருந்து சிறிது வீசப்பட்டாலும் கூட தத்துவ மார்க்கத்தை மறந்து மனம் போன வழியெல்லாம் திரிகின்ற நாங்களும் உன் விஷயமான அறிவை பெறுவோமே. அதனால எனக்கு மற்ற வரங்களால் ஆகக்கூடியது எதுவுமே இல்லை. புகழுடையவனே, சத் புருஷர்களோடு சவகாசம் ஏற்பட்டால் எப்பொழுதாயினும் நான் பிரயத்தனம் செய்யாமலேயே
மங்களகரமான உன் புகழை கேட்பேனே. அந்த ஞானிகளை தவிர எவன்தான் உன் குணங்களை கேட்க நேரிட்டாலும் அதிலிருந்து மீண்டு போவான். நாதா, ஸ்ரீ மகாலட்சுமியும் உன் குணங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்னும் விருப்பத்தினால் அல்லவோ உன்னை மனம் புரிந்து கொண்டாள். புருஷர்களில் எல்லோரிலும் சிறந்தவனாக குணங்களுக்கெல்லாம் நிதியான உன்னை ஸ்ரீ மகாலட்சுமி போல் மிக்க ஆவலுடன் நான் பணிந்தேன். நாங்கள் இருவரும் உன் ஒருவனையே பர்த்தாவாக விரும்பி பணிந்தாலும் உனது பாதார விந்தங்களில் மன ஊக்கமுடைய எங்களுக்கு சக்களத்தி சண்டை ஏற்படவே ஏற்படாது. ஜகத்திற்கெல்லாம் தாயான ஸ்ரீ மகாலட்சுமியோடு விரோதம் உண்டானாலும் உண்டாகட்டும். அவளைப் போல் நானும் உன்னை பணிவேனே அன்றி அதற்காக அதிலிருந்து மீள மாட்டேன். ஜீனவத்சலா, அதனால எனக்கும் மகாலட்சுமிக்கும் விரோதம் வந்தால் நீ என்னிடத்திலே பிரீத்தி செய்வாயாக. மற்றும் ஆனந்தமயமான உன் சொரூபத்தையே அனுபவிப்பதில் ஆழ்ந்திருக்கின்ற உனக்கு ஸ்ரீ மகாலட்சுமியால் ஆக வேண்டிய பிரயோஜனம் என்ன இருக்கிறது? நீ இப்படி ஸ்ரீ மகாலட்சுமியையும் உபேட்சித்து உன் பக்தர்களையும் பாராட்டும் தன்மை உடையவனாக இருப்பது பற்றியே பெரியோர்கள் பிரகிருதியின் குணங்களான சத்வ ரஜஸ் தமசுக்களும் அவற்றின் காரியமான தேகாத்ம பிரமாதிகளும் தீண்டப் பெறாமல் திகழ்கின்றவனும் தன்னை பற்றினதற்கும் அவைகள் தீண்டாதபடி அருள் புரிகின்றவனுமான உன்னை பணிகின்றார்கள். ஜெகதீசா, நாங்கள் வாசனையினால் மதிமயங்கி சம்சார பலன்களை விரும்பி அவற்றிற்காக எஜ்ஜாதி கர்மங்களை செய்தாலும் கூட எங்களுடைய மதிகேட்டைக் கண்டு மனம் இறங்கி அந்த எஜ்ஜாதி கர்மங்களையும் உனது ஆராதனமாக ஏற்றுக்கொண்டு எங்களுக்கு பக்தியை ஏற்படுத்தி மோட்சத்தை கொடுக்கும் தன்மையினல்லவோ. பெரியோர்கள் சாம்சாரிக பலன்கள் எல்லாம் துச்சம் என்று அறிந்து அவற்றில் விருப்பமின்றி ஞானானந்த ஸ்வரூபனான ஆத்மாவின் சொரூபத்தை அறிந்து அதோடு நிற்காமல் அந்த ஆத்மாவுக்கும் அந்தராத்மாவாகிய உன்னையே பணிகிறார்கள். அவர்கள் உன் பாதார விந்தங்களை தியானிப்பதை ஒழிய மற்ற எந்த பலனையும் விரும்ப மாட்டார்கள். நான் உன்னை பிரீத்தியுடன் பணிந்து வருகையில் என்னை பார்த்து வரம் வேண்டிக் கொள்வாய் என்று சொன்னாயே, அது உலகங்களை வஞ்சிப்பதாக சொன்ன வார்த்தையே என்று எனக்கு தோன்றுகிறது. உன் கட்டளை ஆகின்ற வேதம் பசு புத்திராதி பலன்களையும் சொர்க்காதி பலன்களையும் சாதித்து கொடுக்கும் யாகாதி கர்மங்களை விதித்து ஜனங்களுக்கு அதிலே விருப்பத்தை ஏற்படுத்தி கயிறு போல ஒரு பந்தத்தை அல்லவோ ஏற்படுத்துகிறது. அவர்கள் மதி மயங்கி எஜ்ஜாதி கர்மங்களை அனுஷ்டிக்கின்றார்கள். அப்படி இல்லாவிட்டால் அந்த முயற்சியே இல்லாமல் மோட்சத்தில் விருப்பம் உண்டாக பெற்றிருப்பார்களே. ஈசனே, உன் மாயையால் மதிமயங்கி ஆத்ம பரமாத்மாக்களின் உண்மையை அறியாத ஜனங்களில் யாரேனும் ஒருவன் தெய்வாதீனமாக உன்னை பணிந்து சத்தியஸ்வரூபனாகிய உன்னிடத்தில் மோட்சத்தை தவிர எதையாவது விரும்புவான். ஆனால் உன்னை விட்டு வெகு தூரம் ஒதுங்கி போய்விடுவானே. அப்பொழுது உன்னுடைய ஈஸ்வரத்தன்மை போய்விடுமே. ஆகையால் தந்தை புதல்வனுக்கு ஹிதத்தை செய்வது போல நாங்கள் வேண்டாவிட்டாலும் கூட நீ எங்களுக்கு ஹிதத்தை தான் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னான். அதை கேட்ட பகவான், ராஜனே, நீ மிக 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 அழகாக சொன்னாயப்பா. நீ சம்சாரிகள் விரும்பும் பலன்கள் எதையும் விரும்பாமல் இருக்கின்றாய். இது ரொம்ப நல்லதுதான். என்னிடத்தில் மன ஊக்கம் உடையவன் சொர்க்கத்தையும் கைவல்யத்தையும் நரகத்தையும் துல்லியமாகத்தான் நினைப்பான். மகாராஜனே, நான் உன்னுடைய விஷயத்தில் மிக 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 சந்தோஷமடைந்தேன். நீ என்னுடைய கட்டளையை சிரத்தையுடன் அங்கீகரித்து விட முடியாத உன்னுடைய கோபத்தையும் துறந்து விட்டாயல்லவா, அதுவே எனக்கு மேலான ஆராதனை ஆகும். ராஜனே, உனக்கு என்னிடத்தில் மேன்மேலும் பக்தி வளரட்டும். உனக்கு தெய்வாதீனமாக என்னிடத்தில் இப்படிப்பட்ட பக்தி உண்டாயிற்று. நீ இந்த பக்தியின் மகிமையினால் தாண்ட முடியாத என் மாயையும் தாண்டிவிட்டாய். ராஜனே, நான் சொன்னபடி மன ஊக்கம் தவறுதலின்றி பிரஜைகளை பாதுகாத்து வருவாய். என் கட்டளைப்படி நடப்பவன் எல்லா விதத்திலும் க்ஷேமத்தையே அடைவான் என்று சாரமுள்ளதான பிருதுவின் வச்சனத்தை புகழ்ந்து அவனால் பூஜிக்கப்பட்டு அவனை அனுகிரகித்து தான் புறப்பட்டு போக முயன்றான். அப்பொழுது
தேவதைகளும் ரிஷிகளும் பித்ருக்களும் கந்தர்வர்களும் சித்தர்களும் சாரணர்களும் பன்னகர்களும் கிண்ணர்களும் அப்சர ஸ்திரீகளும் மனிதர்களும் பட்சிகளும் பல பூதங்களும் எல்லாம் பகவத் சுரூபம் என்னும் புத்தியுடைய மன்னவனால் உரை மனம் அஞ்சலி பக்தி இவற்றால் உரியபடி வெகுமதிக்கப் பெற்று வைகுண்டனை பின்பற்றி சென்றார்கள். பிருது மன்னவன் உபாத்தியாயர்களோடு கூட பார்த்து கொண்டிருக்கையில் பகவான் அவனுடைய மனத்தை பறித்து கொண்டு போவது போல தன்னுடைய லோகத்திற்கு போனார். அந்த மன்னவன் பிரம்மாதி தேவர்களுக்கும் தேவனாகிய அந்த வாசுதேவன் கண்ணுக்கு புலப்படும் வரையில் அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு அவர் மறைந்த பின்பு திக்கு நோக்கி நமஸ்கரித்து தன் பட்டணம் போய் சேர்ந்தான் என்று சொல்லி இந்த 20வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். இதைத் தொடர்ந்து பிருது மன்னவன் பிரஜைகளுக்கு ஹிதத்தை உபதேசம் பண்றாருங்கிறத பத்தி அடுத்த அத்தியாயத்துல சொல்றார். அதை அடுத்த ஆடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.